Hello everyone, welcome to witsconnect. Myself Teja. In the previous lecture, we were discussing physical characteristics of water, in which we already seen temperature, color, odor, and taste. Okay. In today's lecture, we shall be discussing about the remaining two: turbidity and conductivity of water. Okay. Let us start with turbidity. So, what is meant by turbidity? Okay, if large amount of suspended matter present in water, such as clay, silt, or other finely divided organic matter present in water, what will happen? It will appear cloudy and muddy. This is called as turbidity. మనకు వాటర్లో ఏదైనా సిల్ట్ కానీ లేకుంటే క్లే పార్టికల్స్ లేకుంటే ఇంకేదైనా సబ్స్టాన్సెస్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే అవి ఏంటంటే వాటర్ మనకు క్లియర్గా కనిపించవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as turbidity అంటారు. ఓకే. And the turbidity of raw water depends upon the concentration and fineness of the particles present in it. Okay, ఆ turbidity ఎక్కువ తక్కువ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే it depends upon the fineness of the particles. Okay, and also concentration of the particles. ఎంత ఫైన్ ఉన్నాయి, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నాయన్న దానిపైన దాని యొక్క turbidity వాల్యూస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ although turbidity is not so harmful to humans, మనం turbidity ఉన్న వాటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో కొంచెం సిల్ట్ పడింది. ఓకే, ఆ సిల్ట్ పడిన గ్లాస్ వాటర్ మీరు తాగినా కూడా మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది ఏమి రాదు, ఏం చనిపోరు. బట్ స్టిల్ మీకు ఇస్తే మీరు తాగుతారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డస్ట్ ఉంటే తీసుకెళ్ళి బయట పారబోస్తారు. సో జనరల్గా పీపుల్ డు నాట్ లైక్ టర్బిడ్ వాటర్. ఓకే, దో ఇట్ ఈస్ నాట్ సో హార్మ్ఫుల్, సైకలాజికల్గా వాళ్ళు తాగడానికి ఇష్టపడరు. ఫర్ దట్ పర్పస్ the turbidity in raw water has to be measured and then reduced by the treatment of water for psychological reasons and also for the aesthetic look. చూడడానికి బాగుండాలి అండ్ మనకు తాగేటప్పుడు మనం తాగం కాబట్టి it has to be measured and then reduced by the treatment of water. ఓకే, అండ్ టర్బిడిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ టర్బిడిటీ? మెజర్ చేసిన తర్వాత ఎంత టర్బిడిటీ ఉన్నది ఎట్లా చెప్తారు? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? The units for the turbidity are mg per liter or ppm. Okay, ppm అంటే parts per million అనొచ్చు and mg per liter అనొచ్చు. ఓకే, సో యూనిట్స్ వచ్చేసి ppm or mg per liter. ఓకే, 1 ppm is equal to 1 mg per liter. ఓకే, ppm అని చెప్పుకోవచ్చు, mg per liter అని చెప్పినా no problem. The standard unit of turbidity can be taken as it is that 1 mg of finely divided silica present in 1 liter of distilled water, then it is taken as 1 ppm or 1 mg per liter. Okay, ila తీసుకుంటారు. Okay, in a clear lake water the turbidity in a clear lake water turbidity will be around 25 ppm. Okay, and in muddy water the turbidity is around 100. Okay, 100 ppm. క్లియర్ లేక్ వాటర్లో 25 ppm ఉంటుంది అండ్ మడ్డీ వాటర్లో 100 ppm టర్బిడిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ బిలో 5 ppm ఉంటే వీ కెనాట్ సీ ద టర్బిడిటీ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐ. 5 this cannot be seen with our naked eye, can't see. Okay, so this is all about turbidity and how we measure the turbidity. Okay, by using different instrument we measure the turbidity. The instrument which are used to find the turbidity are, first one is turbidity rod. Okay, and turbidity meters. టర్బిడిమీటర్స్లో యూ కెన్ ఇవి మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, జాక్సన్ టర్బిడిమీటర్ అండ్ బెయిలీస్ టర్బిడిమీటర్. ఇది కాకుండా మోస్ట్ సాఫిస్టికేటెడ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఆ డివైస్ని మనం ఏమంటామంటే నెఫ్లోమీటర్స్ అంటారు. ఓకే, నెఫ్లోమీటర్స్. How do we measure the turbidity of the raw water? Okay, the turbidity of raw water can be measured by using that following devices, in which the turbidity rod is the first one. So let us go for the first one. So if you can see the diagram, ikkada turbidity rod ante ide. So ela untadante it consists of an aluminum rod graduated to directly read the
turbidity of water. Okay, ఇది అల్యూమినియం రాడ్. The height of the aluminum rod is around 230 mm. Okay, 23 centimeters ఉంటుంది. And at the top of the end, ఓకే, ఈ అల్యూమినియం రాడ్కి టాప్ ఎండ్లో ఏముంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఒక గ్రాడ్యుయేటెడ్ టేప్ అనేది అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టేప్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి రీడింగ్స్. ఓకే, ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టేప్ అయినా రీడింగ్స్ ఉంటాయి. ఇది ఏంటంటే నాన్ స్ట్రెచబుల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ నాన్ స్ట్రెచబుల్. ఓకే, అండ్ అల్యూమినియం రాడ్కి వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఎట్ ద లోయర్ ఎండ్ మనకి యూ కెన్ సీ ద ప్లాటినం నీడిల్ ఆఫ్ డయామీటర్ 1 mm అండ్ 25 mm లాంగ్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద నికెల్ రింగ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ turbidity rod and how it works. Let us see how it works. In order to measure the turbidity of the water, the turbidity rod is placed in water and వాటర్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ ఎండ్ దగ్గర వి సీ ద నీడిల్. ఈ అప్పర్ ఎండ్ నుంచి వాటర్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ నీడిల్ మనం చూసిన తర్వాత దెన్ we slowly lower down the turbidity rod into the water. స్లోగా వాటర్లోకి ఇంకా డౌన్ చేస్తూ ఉంటాం, డౌన్వర్డ్ వస్తూ ఉంటాం అలాంగ్ విత్ ద ఐ. ఓకే, రాడ్ని డౌన్వర్డ్ చేస్తూనే అలాంగ్ విత్ ద ఐతో పాటు డౌన్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటివరకు? ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంటిన్యూ టిల్ దిస్ నికెల్ రింగ్ అండ్ ప్లాటినం నీడిల్ డిసపియర్స్. ఈ నీడిల్ అండ్ ఈ ప్లాటినం రింగ్ అనేది డిసపియర్ అయ్యే వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రాడ్ని లోపలికి నీళ్ళలో చూసుకుంటూ డౌన్వర్డ్ చేసామన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనకి నీడిల్ అనేది డిసపియర్ అవుతుందో అక్కడికి వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద లోయరింగ్ డౌన్. ఓకే, అప్పటికి మనం లోవర్ చేయడం స్టాప్ చేసి వీ హ్యావ్ టు సీ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ ద turbidity rod. దెన్ వీ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద రీడింగ్స్. ఇక్కడ ఉంది కదా అల్యూమినియం రాడ్ పైన ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ విత్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ రీడింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఆన్ దిస్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టేప్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ రీడింగ్స్. ఓకే, దీని మీద కూడా రీడింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి నీడిల్ కనబడకుండా పోతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడికి ఆపేసి ఆ రీడింగ్స్ని మనం మెజర్ చేస్తాం. రీడింగ్స్ని మెజర్ చేసిన తర్వాత ఎంత turbidity ఉన్నది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద డీపర్ ద రాడ్ గోస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద turbidity ఈజ్ లెస్, వైస్ వెర్సా. ఓకే, వాటర్లో రాడ్ అనేది కొంచెమే వెళ్ళింది అనుకోండి, turbidity ఎక్కువ ఉన్నట్టు, ఎక్కువ లోతుకి వెళ్తే తక్కువ ఉన్నట్టు. ఎందుకు? ప్యూర్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే వీ కెన్ సీ ద నీడిల్. ప్యూర్గా లేకుంటే ఏమవుతుంది, turbidity ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, కొంచెం దూరం పోగానే ఇది డిసపియర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ మెజర్ ద turbidity ఆఫ్ రా వాటర్ బై యూజింగ్ turbidity rod. ఓకే, నౌ Jackson's turbidity meter. If you can see the diagram, you will find different parts in Jackson's turbidity meter. This is the sectional view. In the first place ఇక్కడ పైన మనకున్నది ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఓకేనా, దీనిపైన మనకి డిఫరెంట్ రీడింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మెటాలిక్ ట్యూబ్ హోల్డర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఓకేనా, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న మెటాలిక్ ట్యూబ్ హోల్డర్లో ఆ గ్రాడ్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ని ప్లేస్ చేస్తారు. అండ్ మళ్ళీ మెటాలిక్ సిలిండర్ ట్యూబ్ అనేది ఎక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెటాలిక్ స్టాండ్. ఒక స్టాండ్ పైన మెటాలిక్ సిలిండర్ ట్యూబ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఆ ఫిక్స్ చేసిన మెటాలిక్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్లో ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ని ప్లేస్ చేస్తారు. అండ్ ఈ కింద స్టాండ్ ఉంది కదా, ఈ మెటాలిక్ స్టాండ్ కింద స్టాండర్డ్ క్యాండిల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ద మెటాలిక్ స్టాండ్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అయితే మనం చూసినాం. సో హౌ డు వి మెజర్ ద turbidity ఆఫ్ రా వాటర్ బై యూజింగ్ Jackson's turbidity meter. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ పైన మనకి ఒక ఐపీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఐపీస్ ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ద వాటర్ హూజ్ turbidity ఈజ్ టు బి మెజర్డ్ ఈజ్ poured ఇన్ గ్లాస్ ట్యూబ్. గ్లాస్ ట్యూబ్లో కొంచెం కొంచెం పోస్తూ ఉంటారు. పోస్తూ ఏంటంటే కింద ఆల్రెడీ ఒక ఫ్లేమ్ ఉంటుంది. ఈ స్టాండర్డ్ క్యాండిల్కి ఏం చేస్తారంటే ఫ్లేమ్ ఉంటుంది, పోస్తూ నీళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో నీళ్ళు మనం పోస్తూ ఉంటే ఏమైతే ఉంటుంది ఇక్కడ ద హైట్ ఆఫ్ ద కాలమ్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ నీళ్ళు అలా పోస్తూ ఉంటే ఫైనల్గా విత్ 1 point ద ఫ్లేమ్ విల్ డిసపియర్ అంటే ఫ్లేమ్ మాయమైపోదు, మనకు కనిపించదు. ఓకేనా, సో ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద turbidity ఆ ఫ్లేమ్ అనేది మనకు కనిపించకుండా వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకు కనిపించకుండా వెళ్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్లీ వీ విల్ టేక్ దట్ రీడింగ్. ఓకే, దెన్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద turbidity ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ JTUs. JTU అంటే ఏంటి? Jackson's turbidity units అంటాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఓన్లీ మెజర్ ద turbidity ఆఫ్ రా వాటర్ హూజ్ రేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 25 to 1000. 25 నుంచి 1000 మధ్యలో ఉన్న
టర్బిడిటీ ఉన్న వాటర్కి మాత్రమే ఇది మెజర్మెంట్ ఇస్తుంది. బిలో 25 ppmకి వీ కాంట్ మెజర్ ద టర్బిడిటీ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, అండ్ ఇందాక ఒక మర్చిపోయిన ఒక పాయింట్, ద టర్బిడిటీ రాడ్ అనేది ఆన్ ద సైట్. ఓకే, మనం సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడనే వాటర్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే టర్బిడిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జాక్సన్స్ టర్బిడిటీ మీటర్ ఆర్ బెయిలీస్ టర్బిడిటీ మీటర్ ఆర్ నెఫిలస్ మీటర్, వీటి ఏంటంటే ద వాటర్ హ్యాస్ టు బీ టేకెన్ టు ద ల్యాబొరేటరీకి వాటర్ తీసుకొచ్చి ఆ రా వాటర్ని మనం టర్బిడిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ టర్బిడిటీ రాడ్ మాత్రం ఆన్ ద సైట్, ఎక్కడైతే సైట్లో వాటర్ ఉంటాయో అక్కడ డైరెక్ట్ మనం కనుక్కోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లిమిటేషన్. రేంజ్ అనేది ఓన్లీ 25 to 1000 mg/L ఉంటుంది. అండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద కాలం, వాటర్ కాలం ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కువ ఉంటే టర్బిడిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే అది తక్కువ ఉంటే ద టర్బిడిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ హై, వైస్ వెర్సా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 10.8 cm హైట్ లైట్ పాత్ ఉంది. లైట్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది ఉంది కదా పాత్, దాని హైట్ అన్నట్టు. ఓకే, దాని హైట్ 10.8 cm ఉంటే ఇట్ ఈస్ 200 JTU. 200 JTU అంటే 200 జాక్సన్ టర్బిడిటీ యూనిట్స్ ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, 21.5 cm ఉన్నప్పుడు ద లైట్ పాత్ ద వాటర్ కాలం హైట్ అనేది 21.5 cm ఉన్నప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ టర్బిడిటీ ఈజ్ 100 JTU. ఓకే, Bailey's turbidity meter. Here is a diagram of Bailey's turbidity meter in which you can see the different parts. So here is it is a positioning of oil and it is a galvanized iron box. Galvanized iron box ఎందుకు పెడతారంటే to avoid the corrosion. ఒకవేళ galvanized iron box కాకపోతే iron box కి they paint with the black color. Okay, here you can see the reflector and you can see the light rays here. Light rays ఎక్కడ నుంచి వస్తాయంటే ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వచ్చేసి 250 watts ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వైట్ ఓపల్ గ్లాస్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ మనకి కోబాల్ట్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్లూ కలర్ కోబాల్ట్ గ్లాస్ ప్లేట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద 2 glass tubes side by side. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 1, బట్ యాక్చువల్లీ దాని సెక్షనల్ వ్యూ మనం చూసినట్టయితే హియర్ యూ కెన్ సీ ద 2 different glass tubes. సో ఈ రెండు ఏం చేస్తారనేది నేను చెప్తాను. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ Bailey's turbidity meter and now let's look at the method how we find the turbidity of raw water by using Bailey's turbidity meter. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే హియర్ ద సెక్షనల్ వ్యూ, ఇక్కడ గ్లాస్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 tubes ఉంటాయి. ఇన్ ద ఫస్ట్ ట్యూబ్ ఏం చేస్తారంటే ద వాటర్ ఆఫ్ నౌన్ టర్బిడిటీ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, టర్బిడిటీ మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఉన్న వాటర్ని ఏం చేస్తామంటే ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో పోసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద సెకండ్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ హూస్ టర్బిడిటీ ఈజ్ టు బి మెజర్డ్. ఏదైతే మనం టర్బిడిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ వాటర్ శాంపిల్ని తీసుకొచ్చి ఆ రా వాటర్, చెప్పాలంటే రా వాటర్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో మనం పోసిన తర్వాత పొజిషనింగ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఐపీఎస్ నుంచి మనం చూసిన తర్వాత బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్ ద స్విచ్. ఓకే, స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత లైట్ రేస్ అనేది మొత్తం వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ పైన పడతాయి. హియర్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్టర్. మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ పడాలంటే ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ సైడ్ కూడా రిఫ్లెక్టర్ పెడితే అక్కడ కూడా లైట్ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయి పడుతుంది. సో లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 2 glass ట్యూబ్ పైన వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి రిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. వీ కెన్ క్లియర్లీ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 glass ట్యూబ్స్. దీంట్లోనేమో దిస్ ఈజ్ ద నౌన్ టర్బిడిటీ, ఇది అన్నౌన్ టర్బిడిటీ కదా. సో ఆ లైట్ అనేది ఈ 2 ట్యూబ్స్ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కలర్. ఓకే, ఇవి రెండు కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ నౌన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇంకో నౌన్ వాల్యూ ఉన్న వాటర్ శాంపిల్ని దీంట్లో పోస్తారనమాట. ఓకే, అట్లా ఏం చేస్తారంటే టిల్ దే ఫైండ్ ద సేమ్, ఈ అన్నోన్ వాల్యూ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ అన్నోన్ వాల్యూ కలర్ వచ్చే వరకు నౌన్ వాల్యూ వాటితోని రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నౌన్ వాల్యూ ఉన్నది, ఇది కలర్ మ్యాచ్ కాలేదు, ఇది తీసేసి ఇంకో కలర్ తీసుకొస్తారు ఆఫ్ నౌన్ వాల్యూ, అది కూడా తెలిసింది ఇంకోటి పెడతారు, అది కూడా మ్యాచ్ కాలేదు, ఇంకోటి మనకు తెలిసింది ఉంటుంది, అది తీసుకొచ్చి పెడతా ఉంటారు. ఫైనల్గా ఎవైతే మ్యాచ్ అవుతాయో దెన్ దే విల్ గెట్ టు నో దట్ ద టర్బిడిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ వాటర్ శాంపిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ ఫైండ్ ద టర్బిడిటీ ఆఫ్
raw water by using Bailey's turbidity meter, and the range of the Bailey's turbidity meter is 0 to mg 10 mg per liter. Now let's look into the నెఫ్లోమీటర్స్. సో నెఫ్లోమీటర్స్ అనేవి వీటికంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంటాయి. వాటి అక్యురసీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్బిడిటీ మీటర్స్ అండ్ టు ఫైండ్ ద టర్బిడిటీ ఆఫ్ గివెన్ వాటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.